Good afternoon, all of you. Once again, what was the last point that we have taken? We have completed or we have started with basic guidelines for value education. Completed, madam. Completed, madam. Completed. Basic guidelines for value education is completed. All the five guidelines we have completed. Yes, ma'am. Okay. So once again, we will revise it, basic guideline, and then we'll go for self-exploration. Okay. Content of value education. Then we'll go for the content of value education. So basic guidelines for value education. Basic guideline for value education. What is the first? That is nothing but universal. This is a basic guideline for value education. That is the content of value education that should be universal. That is, it needs to be applicable to all the human being. It needs to be applicable to all the human being, irrespective of what? That is nothing but caste, gender, nationality, okay, or religion, whatever it is. And it should be true for all the time and region. It should be true for all the time and region. जे काय कंटेंट आपण शिकणार आहोत व्हॅल्यू एज्युकेशनचे कसे असायला पाहिजेत, ऍप्लिकेबल असायला पाहिजे सगळ्या ह्युमन बीइंग साठी. आणि डिफरन्सिएशन नको आहे, बाबा हा कास्टचा आहे त्या कास्टचा आहे त्याला ते नको द्यायला, किंवा नॅशनॅलिटी या इंडियन नॅशनॅलिटीचा नाहीये त्याला हे एज्युकेशन नको शिकवायला, किंवा रिलीजन मुस्लिमचा आहे किंवा बाकीचे कुठले रिलीजन आहे, एससी कॅटेगरी, एनटी कॅटेगरी किंवा बॅकवर्ड क्लासेस, असं काही व्हायला नको. Okay, irrespective of the caste, as well as you're not going to consider she is female or she is male, like that. Okay, irrespective of the caste, nationality and religion, and it should be true for all the time, as well as kutlahi region tumhi madhe ja, the content of the value education should be globally accepted by all the human beings, as well as applicable to all the human beings. That is the word that is universal. The second is nothing but rational. Rational ह्याचा अर्थ मी मागच्या वेळेस सांगितलं होता, काय आहे? There is some reason behind it. There is some logic behind it. Whatever you are going to state, there is the content in the value education. It is nothing but there is some reason or logic behind it. Okay, and it is not based upon blind belief. Whoever is telling and you are going to believe on it, he is telling and you are going to make a belief on it. It is not, you should not, it should not be based upon blind belief. It should not be based upon blind belief. म्हणजे आंधळा विश्वास दाखवायचा नाहीये, कोणीतरी काहीतरी सांगते आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा नाहीये. मग त्याचा अर्थ काय आहे? रॅशनल आहे. ओके, आणि जे काय तुमचे कंटेंट असतील व्हॅल्यू एज्युकेशन, ते काय आहेत? ओपन आहेत. तुम्ही काहीही क्वेश्चन विचारू शकतात. इट इज आन्सरेबल टू ऑल ऑफ यू. सो इट इज ओपन टू ऍड्रेस द रिलेटेड क्वेश्चन, अँड इट कॅनॉट बी सेट ऑफ डूज अँड डोंट. त्याला काहीतरी हे नाहीये की बाबा असंच करा किंवा तसंच करा. डूज आणि डोंट वर ते डिपेंड नाहीये. दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ रॅशनल. दॅट इज, इट इज हॅव्हिंग सम लॉजिक और रिझन बिहाइंड इट. That is a word we have told, that is rational. Okay, so I have given here rational meaning. The next word is nothing but natural and verifiable. Content of basic value education should be naturally acceptable to all the human being. Okay, as well as verifiable, that is experientially it should be verifiable, and it is not be based upon some assumption or belief. Assumption किंवा बिलीफ वर ते डिपेंड नको असायला. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट इट इज नॅचरल अँड व्हेरिफायबल. And the last is second last is nothing but all encompassing. All encompassing, it is nothing but what? That is, you are going to cover all the dimension of living. आपलं बिहेवियर, थॉट, नंतर रिकग्नायझेशन किंवा अंडरस्टँडिंग, वर्क एन्व्हायरमेंट, हे सगळे डायमेन्शन कव्हर व्हायला पाहिजे त्यामध्ये. आणि ॲज वेल ॲज द 4 ऑर्डर्स, that is nothing but what? Individual, family and society, as well as nature. So it should cover all these 4 order as well as all dimensions of our living. That is nothing but the word that is all encompassing. And the last is nothing but leading to harmony.
That is the last but not least, that is nothing but value education. Ultimately, it is targeted to what? त्याचं लास्टली टार्गेट काय आहे व्हॅल्यू एज्युकेशनचे, कंटेंट ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशनचे, की काय व्हायला पाहिजे आहे, इट शुड प्रमोट हार्मोनी, सुसंवाद साधायचा इंडिव्हिज्युअल मध्ये, स्वतःमध्ये किंवा फॅमिली मेंबरशी किंवा सोसायटी मेंबरशी, आणि राहिलं काय आहे नेचर आणि एक्झिस्टन्स. हे त्याचं टार्गेट आहे. दॅट इज मेन टार्गेट ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन. इट इज नथिंग बट इट इज टू प्रमोट what harmony in the individual, after that family, society and the nature. So all these 5 points will cover what? That is the basic guideline for value education. लक्षात आलेलं सगळ्यांच्या आहे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can see the slide, no? Yes, I have given the slide for particular point. Now the content of value education. What is the content of value education? पहिलं कंटेंट काय आहे? You are going to understand myself. ओके, आपल्याला स्वतःला पहिलं समजून घ्यायचं आहे. माझ्या अपेक्षा काय आहेत, आकांक्षा काय आहेत आणि माझा आनंद कशामध्ये आहे, हे पहिलं कंटेंट आहे. फर्स्ट यू आर गोइंग टू अंडरस्टँड युअर सेल्फ. That is nothing but myself. What are my aspirations, my happiness, that you are going to understand. This is the first content. Okay, the second content, to understand the goals, sub goals in your life. What are the goals, sub goals? जे काय आपल्याला ध्येय आहे, ते ध्येय अचीव करण्यासाठी आपल्याला आपलं ध्येय काय आहे हे समजून घ्यायचं आहे. ते आपल्याला बघायचं या सेकंड कंटेंट मध्ये. दुसरी गोष्ट आहे, जेव्हा आपण आपलं ध्येय किंवा आपले आकांक्षा, अपेक्षा, आनंद कशात आहे हे जेव्हा आपण बघतो आहे, तेव्हा आपल्याला इतर गोष्टींबद्दल पण विचार करायला पाहिजे आहेत. दॅट इज अदर एंटिटीज इन द नेचर. मग ते कुठले आहेत दुसरे युनिट्स नेचर मधले, ते आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत. जेव्हा आपण जीवन जगत असताना आपल्या बरोबर सह अस्तित्व कोण कोण करत आहात, को एक्झिस्टन्स कोण कोण करत आहात, दुसरे युनिट्स कुठले कुठले आहेत, त्यांचं इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप म्हणजे फॅमिली मेंबरशी, नेचरशी, सोसायटी मेंबरशी, हे पण आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. त्यांचे युनिट समजून घ्यायचे आहेत, त्यांची रिलेशनशिप समजून घ्यायचं आहे. आणि त्यामध्ये आपल्याला एक महत्वाचा रोल काय करायचा आहे, समजून घ्यायचा आहे. आपला रोल त्यांच्याबद्दल काय आहे, नेचर बद्दल किंवा फॅमिली बद्दल, सोसायटी बद्दल, हे आपल्याला रिलेशनशिप कसं मेंटेन करायचं आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. हे झालं तिसरं कंटेंट आहे व्हॅल्यू एज्युकेशन बद्दल. आणि दुसरं लास्टली टार्गेट काय आहे, की आपल्याला समजून घ्यायचं आहे सुसंवाद आपण चारही लेवल ऑफ ह्युमन लिव्हिंग मध्ये, दॅट इज नथिंग बट इंडिव्हिज्युअल, फॅमिली, सोसायटी आणि नेचरशी आणि एक्झिस्टन्सशी कसं करणार आहोत, कसं समजून घेणार आहोत, हे आपल्याला लास्टली हे टार्गेट आहे व्हॅल्यू एज्युकेशनचं. लक्षात आलेलं आहे कंटेंट? हो मॅम. हो मॅम. So in detail, can anyone tell me what are the 4 content that you are going to see in value education? पुढे स्लाइड आहेत, फक्त तुमच्या भाषेत तुम्हाला मराठीमध्ये किंवा तुम्ही इंग्लिशमध्ये काहीही तुम्ही सांगू शकता. फक्त 4 कंटेंट काय आहेत हे तुम्ही मला तुमच्याकडनं व्ह्यूज पाहिजे. Anyone? What is the content for value education? So after the break the lecture is there. सगळ्यांचं जेवण झालेलं असणार आहे. त्यामुळे आता सगळे कुठल्या मूड मध्ये आहेत, भरपूर जेवण झालेलं असणार आहे, सगळे झोपेच्या मूड मध्ये असं असायला नको आहे. त्यामुळे मला तुमच्याकडनं काहीतरी व्ह्यूज पाहिजे आहेत, ओपिनियन पाहिजे आहेत, नाहीतर मी नुसतं बोलत जाणार आहे आणि तुम्ही ऐकता आहात का नाही ते आता मला बघायला पाहिजे. So anyone from girls and anyone from boys, you are going to speak out what is the content for value education.
Otherwise, randomly I am going to ask. And if you are not going to answer, that will be taken as absentee for your lecture. Anyone? May I? May I? Vaishnavi Doke. Roll number 8. Vaishnavi. Vaishnavi Doke. Yes, ma'am. Bola. What is the content of value education? आपल्या आकांक्षा काय आहेत, हा आपला हॅपीनेस काय आहे हा हे पहिले बघायचं. नंतर ना मानवी जीवनाचं गोल काय आहेत हे बघायचं. हम्म. नंतर पुढं नेचर मध्ये ह्युमन बिंगचा रोल काय आहे येस. आणि आपल्याला अंडरस्टँडिंग करायचंय 4 लेवल ऑफ ह्युमन. Yes, very good, Living, Vaishnavi. Vaishnavi, very good. You have understood what is the content of value education. Okay. Now, anyone from boys' side? स्वतःहून कोण येते का सांगायला का मी सांगू? स्वरूप चव्हाण. रोल नंबर 35. रेज हँड कुणी बोला. रेज हँड कुणी केलेला आहे? बोला. ज्यांनी रेज हँड केलेला आहे त्यांनी उत्तर द्या. स्वरूप चव्हाण किंवा बोला. मी जरा उशीरनं जॉईन झालतो मॅडम, नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल. Write in the chat box whatever the question is there. Please write in the chat box because your voice is not audible to me. Chat box मध्ये लिहा. ओके. स्वरूप बाय मिस्टेक रेज हँड झालाय. स्वरूप चव्हाण, खरं तुम्हीच मला उत्तर सांगायचं आहे कारण की मी तुम्हाला प्रश्न विचारलेला आहे. स्वरूप चव्हाण. स्वरूप चव्हाण. यश कुलकर्णी. रोल नंबर 44. रोल नंबर 44 यश कुलकर्णी. No one is there from boys side. Those who is interested to tell the answer. संकेत कोळी. संकेत बोला. संकेत कोळी. Can you tell the answer? Yes, ma'am. Yes. Okay. Content of value education is first is to understand ourselves, what is our dream, what actually we want, what gives us happiness. Second one is to understand human goals, human life goals, and third one is to understand how to coexistence with nature
what is our role in nature. Hmm. And fourth is to understand the harmony of the 4 levels of human being. Okay. चालते. Okay, nice. You have read all the points that I have discussed. As the PPT is front of you. तुमच्या भाषेत मला काय सांगू शकाल का तुम्ही? संकेत. Yes, ma'am. हा, सांगा की तुम्ही. Ma'am, actually, I am not very good in Marathi. I have never studied it before. ओके. आता मला तुमचा आवाज पण ऑडिबल नाहीये, जास्त क्लिअर नाहीये. तर तुम्हाला एक सांगितलं होतं की सीसीला एक रिक्वेस्ट करा की माईक काय म्हणतात त्याला, हेडफोन किंवा काहीतरी चेंज करायला. तो आमचा ऑडिबल व्हॉइस नाहीये तुमच्याकडनं, मला पार्टिसिपंट कडनं, स्टुडंट कडनं नीट आवाज येत नाहीये. मग ते सगळ्या टीचर्सला ऍप्लिकेबल आहे का फक्त मलाच आहे का त्याचा प्रॉब्लेम येतोय? बाकीच्या टीचर्सना तुम्ही विचारलं का? Because there should be conversation from both the side. Not only I am going to speak and you are going to listen. तुमच्याकडनं काय आन्सर्स येतात हे मला पण लक्षात यायला पाहिजे आहेत. That is you can tell. A nice communication will be there from both the side and both will be satisfied. Both the side will be satisfied. म्हणजे आपल्याला कुठली तृप्ती मिळते हो? दोघांचं सॅटिस्फिकेशन झालं तर कुठली तृप्ती मिळते? उभय तृप्ती. अभय तृप्ती मिळते. मला ती एकच सॅटिस्फाईड होते असं मला वाटायला लागलेलं आहे. दॅट इज मीच बोलते आणि तुम्ही सॅटिस्फाईड होतायत का? तुमच्याकडनं मला काय हे होईना झाले, कारण की ऑडिबल नाहीये व्हॉइस. त्यामुळे उभय तृप्ती हे होईना झालेलं आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये, डिस्कशन मध्ये. ते होण्यासाठी आता मी एक ऍप्लिकेशन करणार आहे सीसी ला किंवा एचओडी ना, की बाबा हे रिप्लेसमेंट करा हेडफोन. It is not audible from the students. The voice is breaking all the time. I can't understand what the students are telling. Somewhat I can understand if I will be whole attentive what they are telling. Okay. So that is the point. Okay. I will give the application and it will be okay for the next lecture. So that is about the content of the value education we have discussed. Now we'll go for the next point, an important point in the value education. Okay. An important point in the value education. What is someone want to say something? चॅट बॉक्स मध्ये लिहा प्लीज. मला तुमचा व्हॉइस ऑडिबल काहीच येत नाही, सगळा कट होते. चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा, टाइप करा चॅट बॉक्स मध्ये. का कुणाला काय म्हणायचंच नाही? If you want to say something, if you want to ask question, you can reply in the chat box. Otherwise, I will continue for the next point. Can I go for the next point or some difficulty is there? Continue second point. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, yes. Whether you can see the next slide? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now you are going to go for what? madam. Process of value education. प्रोसेस ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन मध्ये पहिला जो पॉइंट आहे आपला, तो काय आहे सांगते मी तुम्हाला. प्रोसेस स्टार्ट्स, व्हॅल्यू एज्युकेशनची प्रोसेस ही पहिल्यापासून स्टार्ट कुठनं होती आहे, कुठल्या पॉइंट पासून होती आहे? दॅट इज नथिंग बट सेल्फ एक्सप्लोरेशन. दॅट इज नथिंग बट सेल्फ एक्सप्लोरेशन. त्याचा अर्थ काय आहे? सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणजे लुकिंग इनसाइड युअर सेल्फ. आत्मपरीक्षण, स्वतःचा शोध घेणे, स्वतःचा शोध घेणे किंवा आत्मपरीक्षण करणे, त्याला आपण काय म्हणतो आहे? सेल्फ एक्सप्लोरेशन. मग जेव्हा जेव्हा आपण सेल्फ एक्सप्लोरेशन करतो आहोत म्हणजे नक्की काय करतो आहे?
you are going to always see the two questions in your mind, and the two questions, it is nothing but, that is, what am I? That is the first question, मी काय आहे, आणि दुसरं काय आहे, what I really want to be, मला काय बनायचं आहे, माझा ध्येय काय आहे. Okay, so whenever you do the self exploration, when you look inside yourself, what is the two questions that arises in your mind, that is nothing but what am I and what I really want to be. That is the two questions. Okay, आत्मपरीक्षण कुठल्याही बाबतीत, कुठलंही काहीही प्रपोजल येऊ दे, त्याचं आत्मपरीक्षण करणे हे खूप गरजेचं आहे. आता तुम्ही इंजिनिअरिंग फील्डला आलेला आहात, मग तुम्ही आत्मपरीक्षण करा, तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्ही आता काय आहात आणि तुम्हाला नक्की काय करायचं या इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये, हे खूप गरजेचं आहे. हे जर तुम्हाला दोन्ही प्रश्नाची उत्तर मिळाली की तुम्हाला लक्षात येईल आपल्याला नक्की काय करायचंय लाईफ मध्ये, आपल्याला नक्की काय गाठायचं आहे, आपले ध्येय काय आहे हे तुम्हाला समजून जाईल. That is, self exploration is an important point in the value education. Value education ची process सुरू होताना पहिला process, that is nothing but it is called as what? Self exploration. Okay with this? Now we are going to see the detail of the self exploration. While going to see the detail, I am going to present the new slide. So I am going to stop this share and I am going to go for the new slide of self exploration. Can you see the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the new slide for the self exploration. यामध्ये आपल्याला सेल्फ एक्सप्लोरेशन चे मीनिंग वेगवेगळे आहेत ते आपण बघणार आहोत. वेगवेगळे म्हणजे ते एकच आहे त्याचं टार्गेट, खरं त्याचे वेगवेगळे कसे अर्थ लागू शकतात ते आपल्याला बघायचं आहे. पर्पज काय आहे सेल्फ एक्सप्लोरेशनचे, त्याचे कंटेंट काय आहे आणि प्रोसेस काय आहे, हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे सेल्फ एक्सप्लोरेशन करताना. हे जर तुम्हाला लक्षात आलेलं आहे तुमच्या लाईफ मध्ये आपण काय चेंजेस करू शकतो, आपल्या बिहेवियर मध्ये काय चेंजेस करू शकतो, प्रत्येक येणारी गोष्ट तुमच्या लाईफ मध्ये तुम्ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन कसं करायचं आहे आणि ती कशी सॉल्व्ह करायची आहे, रिझल्ट कसे आणायचे, हे या प्रोसेस मध्ये तुम्हाला कळणार आहे. ओके, आणि हे जर तुम्हाला कळालं की नक्कीच तुमच्या लाईफ मध्ये तुम्ही अचीव करू शकता जे काय तुम्हाला पाहिजे आहे. फक्त हे समजून नीट घ्या, हे लक्षात घ्या. ओके, सो व्हॉट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, दॅट वी विल सी. नाउ various definitions are there in the self exploration. Now we'll see. First of all, exploration is nothing but, exploration means knowing about unknown things. जेव्हा कुठल्याही बाबतीत तुम्ही काय करायचं आहे, जाणायचं आहे त्याच्याबद्दल काय वेगळं आहे त्या थिंग बद्दल, दॅट इज नथिंग बट द वर्ड इज नथिंग बट एक्सप्लोरेशन. नोईंग अबाउट द अननोन थिंग, दॅट इज नथिंग बट द एक्सप्लोरेशन. ओके, 12वी पर्यंत तुम्हाला माहित नसेल आता इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये तुम्हाला काय काय आहे, कुठले कुठले ब्रांचेस आहेत. आता वेगवेगळे ब्रांचेस अवेलेबल आलेले आहेत, डेटा सायन्स आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे. मग ते तुम्हाला काय करायचं आहे, यू आर गोइंग टू नो अबाउट द अननोन फील्ड्स इन द इंजिनिअरिंग. You are going to know about the unknown field in the engineering, and that is nothing but the word, that is nothing but the exploration. इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये ज्या अननोन ब्रांचेस आहेत, जी माहिती जाणून घेणे, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ एक्सप्लोरेशन. हे मी फक्त इंजिनिअरिंग फील्ड बद्दल सांगते. तसंच तुम्ही कुठलंही तुमच्या आयुष्यामध्ये काय तुम्हाला जर अननोन थिंग्स जाणून घ्यायचे आहे, दॅट वर्ड इज नथिंग बट इट, इन इंग्लिश इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, एक्सप्लोरेशन. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. आणि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज नथिंग बट टू बी अवेअर ऑफ वन सेल्फ. सेल्फ म्हणजे काय, आपण स्वतः आपल्याबद्दल जाणून घेणे, टू बी अवेअर ऑफ वन सेल्फ, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. आत्मपरीक्षण करणे स्वतःबद्दल, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ स्वतःचा शोध घेणे, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन. तर तुम्ही लिहू शकता इथं मराठीमध्ये. तुम्हाला जर सेल्फ एक्सप्लोरेशन इंग्लिश मध्ये लक्षात येत नसेल तर तुम्ही मराठीमध्ये लिहा. स्वतःचा शोध घेणे, आत्मपरीक्षण करणे, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन.
the examination and analysis of one's own unrealized spiritual or intellectual capacity. It is nothing but it is called as a self exploration. आपल्या मनामध्ये किंवा आपल्यामध्ये ज्या काय अनरिअलाइज स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक किंवा इंटेलेक्च्युअल बौद्धिक कॅपॅबिलिटीज आहेत ते आपल्याला माहित नाहीये त्याबद्दल, ज्या आपण रिअलाइज झालो नाहीये की आपल्यामध्ये आहेत त्याचे अनालिसिस करणे किंवा त्याचे एक्झामिनेशन करणे, ते शोधून काढणे, आत्मपरीक्षण करून, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. आपल्यामध्ये जे हिडन आपले स्पिरिच्युअल किंवा इंटेलेक्च्युअल कॅपॅसिटीज आहेत, कॅपॅबिलिटीज आहेत, ॲबिलिटीज आहेत, त्या आपले अनालिसिस करणे, एक्झामिन करणे, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. Okay. So when you are going to do the self exploration, नेहमी आपल्यामध्ये दोन प्रश्न उभा राहतात. That is nothing but it is a process of dialogue between what you are and what you really want to be. तुम्ही का आहात, या स्टेजला तुम्ही काय आहात आणि तुम्हाला नंतर काय बनायचं आहे आयुष्यात. That is the dialogue between these two questions. That is nothing but it is called as the self exploration. हा एक प्रोसेस आहे. तुम्ही आता काय आहे आणि तुम्हाला काय बनायचं आहे, हे जे तुमचं काळ आहे, या प्रश्नापासून ते त्या शेवटच्या प्रश्नापर्यंत what you really want to be, that is nothing but it is called as a self exploration. Okay. It is a process of self evaluation through self investigation. आपण स्वतः परीक्षण करायचं आहे, इन्व्हेस्टिगेट करायचे आपल्यामध्ये काय हिडन कॅपॅबिलिटीज आहेत, ॲबिलिटीज आहेत, आणि त्याप्रमाणे आपण सेल्फ इव्हॅल्युएट व्हायचं आहे, सेल्फ इव्हॉल्युशन करायचं आहे, आपल्यामध्ये चेंजेस करायचे आहे. त्या प्रोसेसला आपण सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणतो. मग वेगवेगळे मिनिंग दिलेत बघा, इथं वेगवेगळे त्याचे डेफिनेशन दिलेले आहेत, ते आपण समजून घ्यायचे आहे. स्वतःचं इन्व्हेस्टिगेशन करायचे आहेत, हिडन कॅपॅबिलिटीज आपल्यामध्ये काय काय आहेत, आणि त्याप्रमाणे आपण ते काय करायचे आहेत, इव्हॅल्युएट करायचे आहेत, सेल्फ इव्हॅल्युएशन करायचं आहे. त्या प्रोसेसला पण आपण काय म्हणतो आहे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणतो आहे. इट इज द प्रोसेस. मग हे सेल्फ एक्सप्लोरेशन फक्त आपल्या बाबतीतच आहे का? नो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोईंग वन सेल्फ and through that knowing the entire existence. आपण स्वतःचं पण आत्मपरीक्षण करायचं आहे, पण त्याचबरोबर आपल्या बरोबर जे कोण सह अस्तित्व आहे, अस्तित्व कुणाकुणाचं आहे जीवन जगत असताना, त्यांचं पण त्या युनिट्सचं पण काय करायचं आहे, एक्सप्लोरेशन करायचं आहे. त्यांच्यामध्ये पण हिडन कॅपॅबिलिटीज काय काय आहे त्याचा पण तुम्ही विचार करायचा आहे, जाणून घ्यायचा आहे. त्या प्रोसेसला पण सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणतायत. लक्षात घ्या, स्वतःबद्दलच फक्त जाणून न घेता जीवन जगत असताना तुमच्याबद्दल, तुमच्यामध्ये मित्रांबद्दल, फॅमिली बद्दल, नंतर सोसायटी, नेचर, एंटायर एन्व्हायरमेंट, दॅट ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू what, know about the unknown things or the hidden capability in them. That process of knowing is also called as what? Self exploration. फक्त आपलंच परीक्षण न करता बाकीच्या युनिट्सचं पण नीट परीक्षण करणे, म्हणजे त्याला पण आपण म्हणू शकतो आहे काय, एक्सप्लोरेशन किंवा सेल्फ एक्सप्लोरेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वन रिलेशनशिप with every unit in existence and fulfilling it. एक प्रोसेस आहे. आपलं रिलेशन बाकीच्या युनिटशी काय काय आहे, आपण ते चांगल्या प्रकारे प्ले करतो आहे का रोल, त्यांच्याशी रिलेशनशिप मेंटेन करताना ते परिपूर्ण करतो आहे का, त्या प्रोसेसला पण आपण काय म्हणतो आहे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणतो आहोत. इट इज द प्रोसेस ऑफ नोईंग ह्युमन कंडक्ट, म्हणजे ह्युमन मानव हा कसा बिहेव करतो आहे स्वतःशी ऍज वेल ऍज बाकीच्यांशी जीवन जगत असताना, तो कशा प्रकारे बिहेव करतो आहे आणि कशा प्रकारे जीवन जगत आहे, हे एक प्रोसेस आहे. ती जाणून घेणे म्हणजे त्या प्रोसेसला आपण काय करतो आहे, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. हे डेफिनेशन्स आहेत ओव्हरऑल व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. तुम्ही कुठल्याही प्रकारे ते इमॅजिन करू शकता, कुठल्याही प्रकारे तुम्ही डिफाईन करू शकता.
ओके, जेव्हा तुम्ही स्वतःचं परीक्षण करता आहात त्यावेळेस तुम्हाला 2 प्रश्न नेहमी डेव्हलप होत आहेत. व्हॉट यू आर अँड व्हॉट यू वॉन्ट टू बी. दॅट इज द डायलॉग बिटवीन दिस 2 क्वेश्चन. इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन करताना ज्या काही हिडन कॅपेबिलिटीज आहेत त्याचे इव्हॅल्युएशन करणे म्हणजे दॅट इज नथिंग बट सेल्फ एक्सप्लोरेशन. जेव्हा तुम्ही जीवन जगत असता आहात त्यावेळेस तुम्ही स्वतःचं जेव्हा आत्मपरीक्षण करता आहात त्यावेळेस बाकीचे फॅमिली मेंबर्स आहेत, सोसायटी मेंबर आहेत, त्यांचा पण तुम्ही विचार करायला पाहिजे आहे. त्यांचे पण हिडन कॅपॅबिलिटीज जाणून घ्यायचे आहेत, अननोन थिंग्स जाणून घ्यायचे आहेत. त्या प्रोसेसला पण आपण सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणतो आहोत. नंतर प्लस हाऊ यू आर गोइंग टू मेंटेन, हाऊ यू आर गोइंग टू प्ले द रोल विथ देम while maintaining the relationship, fulfilling the relationship. That process is also called as a self exploration. Human behavior त्यावेळेस काय आहे, मानवी बिहेवियर कसा आहे, कॅरेक्टर कसं आहे त्यांचं, आणि तो जीवन कशा प्रकारे जीवन व्यतीत करतो आहे हे, मग दॅट प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज द सेल्फ एक्सप्लोरेशन. हे वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स आहेत. ओके, लक्षात आलेलं आहे का? ओव्हरऑल सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय आहे? Yes, ma'am. Okay, so that is the self exploration. Various definitions are there. You can tell any definition. What do you mean by self exploration? The main definition, what you are and what you really want to be. That is, you are going to investigate yourself first, then you go for the entire existence. मागची स्लाइड ओपन करू शकता? Who is speaking? Shraddha Divse. आणि lastly, process of being in harmony with oneself and in harmony with entire existence. जेव्हा आत्मपरीक्षण करता आहात तेव्हा सुसंवाद साधायलाच पाहिजे स्वतःशी. हेच मेन प्रोसेस आहे. सुसंवाद साधल्याशिवाय तुम्ही आत्मपरीक्षण करू शकणार नाही. आणि जेव्हा आपण स्वतःमध्ये सुसंवाद साधतो आहे तेव्हा तुम्ही आत्मपरीक्षण करता आहात आणि बाकीच्यांबरोबर पण सुसंवाद साधून तुम्ही आत्मपरीक्षण करणार आहे त्यांचं पण त्याच्यामध्ये हिडन कॅपेबिलिटीज काय आहे एंटायर एक्झिस्टन्स बद्दल. दॅट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सो दिस इज द जनरल व्ह्यू ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. आता अजून एक महत्वाचा पार्ट आहे हे जे MCQ ला विचारू शकता. दॅट इज व्हॉट इज स्वतंत्रता आणि व्हॉट इज स्वराज्य. ओके, आणि स्वतः म्हणजे काय ते आपल्याला बघणार आहे. सेल्फ एक्सप्लोरेशनचं मेन डेफिनेशन काय आहे? इट इज द पर्पज ऑफ आयडेंटिफाईंग आवर इनेटनेस. इनेटनेस म्हणजेच काय आहे? स्वतः आपण काय आहे, आपल्यात मध्ये हिडन कॅपेबिलिटीज काय आहे त्या ह्याला काय आहे आयडेंटिफाय करणे, ओळखणे हे उद्देश आहे सेल्फ एक्सप्लोरेशनचे. दॅट इज इट इज द पर्पज ऑफ आयडेंटिफाईंग आवर इनेटनेस. इनेटनेस म्हणजेच काय? स्वतः मधल्या हिडन कॅपेबिलिटीज काय काय स्वतःला ओळखणे, आयडेंटिफाय. दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ इनेटनेस. ओके, इनेटनेसचा अर्थ कळालेला? वेदर यू गॉट द मिनिंग ऑफ इनेटनेस? Yes, ma'am. ओके, अँड देन मुव्हिंग टुवर्ड्स. स्वतःला जेव्हा तुम्ही हे करता आहात, आत्मपरीक्षण केलेलं आहे, त्याला ओळखलेलं आहे तुम्ही स्वतःमध्ये काय काय आहेत हिडन कॅपेबिलिटीज, आणि नंतर मग तुम्ही मूव्ह होता आहात टुवर्ड्स वॉट सेल्फ ऑर्गनायझेशन. जेव्हा स्वतःमध्ये जे काही हिडन कॅपेबिलिटीज आहेत ते तुम्ही ओळखलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे तुमचं बिहेव तुम्ही करता आहात, तुम्ही सेल्फ ऑर्गनाइज होता आहात, त्यामध्ये चेंजेस आणतायत तुमच्या सेल्फ मध्ये आणि ऑर्गनाइज होता आहात, त्याप्रमाणे तुम्ही डिसिप्लिन आणता आहात तुमच्यामध्ये. ओके, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? स्वतंत्रता. इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज स्वतंत्रता. ओके, आलं का लक्षात? सेल्फ ऑर्गनायझेशन म्हणजेच काय आहे? स्वतंत्रता. म्हणजेच काय आहे स्वतंत्र म्हणजे? when you are going to identify your innateness and you are going to move towards self organization. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे तुमच्यामध्ये हिडन कॅपेबिलिटी, स्पिरिच्युअल, इंटेलेक्च्युअल कॅपेबिलिटीज, ॲबिलिटीज काय आहे आणि त्याप्रमाणे तुमच्यामध्ये तुम्ही चेंजेस करता आहात, डिसिप्लिन आणता आहात, ऑर्गनाइज करता आहात, त्याप्रमाणे तुम्ही स्वतः, त्याला आपण काय म्हणतो आहे? व्हॉट इज अ वर्ड इन मराठी? काय म्हणतोय त्याला आपण? इथे लिहिलंय, काय म्हणतोय आपण त्याला? स्वतंत्र. स्वतंत्रता. लक्षात घ्या.
आपल्या हिडन कॅपॅबिलिटीज काय काय आहे ते आपण ओळखले आहेत. त्याप्रमाणे आपण आपल्या लाईफ मध्ये काय करतो आहे, आपल्या सेल्फ मध्ये बिहेवियर मध्ये चेंजेस आणतो आहे, आपण सेल्फ ऑर्गनाइज होतो आहे, सेल्फ डिसिप्लिन होतो आहे. अँड दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, स्वतंत्रता. अँड सेल्फ एक्सप्रेशन म्हणजे त्याप्रमाणे आपण एक्सप्रेस होतो आहे बाकीच्या मेंबरशी, फॅमिली मेंबरशी, इव्हॅल्युएट होतोय बाकीच्या मेंबरशी. ओके, एक्सप्रेस होतो आहे रिलेशनशिप मध्ये. ओके, त्याप्रमाणे आपण चेंजेस करून आपल्या बिहेवियर मध्ये आपण एक्सप्रेस होतो आहे आपल्या फॅमिली मेंबरशी, सोसायटी मेंबरशी आणि अदर नेचर एन्व्हायरमेंटशी. आणि त्या ह्याला आपण काय म्हणतोय, जेव्हा सेल्फ एक्सप्रेशन पार्ट येतोय तेव्हा त्या वर्डला व्हॉट इज द मीनिंग, स्वराज्य. सेल्फ एक्सप्रेस झालो तेव्हा ते स्वराज्य आहे. जेव्हा सेल्फ ऑर्गनाइज होतो आहे ते आहे स्वतंत्रता. आणि जेव्हा आयडेंटिफाय करतोय आपण इनेटनेस, आपलं आत्मपरीक्षण करतो आहे, अँड दॅट इज नथिंग बट इट इज स्वतः. लक्षात आलेले आहेत का हे 3 वर्ड्स? हो मॅम. Yes, ma'am. व्हॉट इज स्वतः? Identify yourself. आयडेंटिफाईंग आवर इनेटनेस, आत्मपरीक्षण करणे आपल्यामध्ये हिडन कॅपॅबिलिटीज काय आहे. व्हॉट इज सेल्फ ऑर्गनायझेशन? स्वतंत्रता. त्याप्रमाणे तुमच्या हिडन कॅपॅबिलिटीज तुम्हाला कळालेल्या आहेत. त्याप्रमाणे तुम्ही काय करता, तुमच्या बिहेवियर मध्ये चेंजेस करतात. सेल्फ मध्ये तुम्ही ऑर्गनाइज होता आहात, तुम्ही सेल्फ ऑर्गनाइज होता आहात. दॅट इज नथिंग बट स्वतंत्रता. ओके, आणि सेल्फ एक्सप्रेशन म्हणजे तुम्ही त्याप्रमाणे एक्सप्रेस होता आहात तुमच्या फॅमिली मेंबरशी, तुमच्या जवळचे जे कोण नातेवाईक आहे, सोसायटी मेंबरशी, नेचरशी. त्याला आपण काय म्हणतो आहे, स्वराज्य. 3 वर्ड्स लक्षात आलेला आहेत का? दॅट कॅन बी आस्क्ड फॉर द एमसीक्यू. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ ऑर्गनाइज इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन? व्हॉट इज द वर्ड फॉर द सेल्फ ऑर्गनायझेशन when you are defining self exploration? Self organization, it is nothing but it is swatantrata. Self expression, it is nothing but it is swarajya. And innateness is nothing but it is called as the swata. Okay, clear with the 3 concept? Yes, ma'am. Okay, now here it is given swatantrata, being self organized, that is being in harmony with oneself. तुमच्या हिडन कॅपॅबिलिटी तुम्हाला लक्षात आलेला आहे. तुम्ही सुसंवाद चांगल्या प्रकारे साधणार आहे आणि सेल्फ ऑर्गनाइज होणार आहे. दॅट इज स्वतंत्रता. आणि इथं स्वराज्य लक्षात घ्या बरं. काय हे काय आहे? द सेकंड इज नथिंग बट इट इज नॉट स्वतंत्रता, इट इज स्वराज्य. स्वराज्य इज नथिंग बट सेल्फ एक्सप्रेशन, लिव्हिंग इन हार्मोनी विथ अदर. सेल्फ एक्सप्रेस होत आहात आणि सुसंवाद चांगल्या प्रकारे बाकीच्यांशी साधता आहात, पार्टिसिपेट होत आहेत चांगला. आणि त्याप्रमाणे पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स हार्मोनी इन द होल लेवल, 4 लेवलची तुम्ही पार्टिसिपेशन करून सुसंवाद चांगल्या प्रकारे साधताय. त्याला म्हणतो आपण सेल्फ एक्सप्रेशन किंवा त्याला म्हणतो आहे स्वराज्य, नॉट स्वतंत्रता. इतर टायपिंग मिस्टेक झालेली आहे. दॅट इज अ वर्ड स्वराज्य हियर. दॅट आय हॅव नाव, आय थिंक सो दिस स्लाइड इज पाठ झाली आहे तुम्हाला आता ही स्लाइड. मला काय पुन्हा डिस्कस करायची गरज नाहीये. नाउ व्हॉट इज द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन दॅट यू आर गोइंग टू सी. व्हॉट इज द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन? कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन 2 पार्ट आहेत, लक्षात घ्या. कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन मध्ये जे आपण बघणार आहोत, डिझायर. माझ्या बेसिक डिझायर काय आहे? डिझायर म्हणजेच काय? आकांक्षा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा काय आहेत माझ्या जीवनामध्ये, हे काय आहे पहिलं कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. दुसरं कंटेंट काय आहे? मग ते देह, ते गोल्स, जे सब गोल्स आहेत माझ्या लाईफ मध्ये, महत्वाकांक्षा आहेत, ते मी अचीव करण्यासाठी कुठले टेक्निक, कुठले मेथड मी यूज करणार आहे, कुठले प्रोसेस यूज करणार आहे, परिपूर्ण करण्यासाठी, माझ्या देह परिपूर्ण करण्यासाठी, माझ्या आकांक्षा, अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी प्रोग्राम, प्रोसेस जे काय आहे, इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी काय काय यूज करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम. हे 2 कंटेंट आहेत सेल्फ एक्सप्लोरेशनचे.
they can be asked for the MCQ. What are the content of self exploration? First is nothing but desire and the second is nothing but what? Program. Desire म्हणजे तुमच्या ज्या काय अपेक्षा आहेत, आकांक्षा आहेत बेसिक ते, आणि प्रोग्राम म्हणजे जेव्हा तुम्ही त्या अचीव करता आहात आकांक्षा अपेक्षा त्यावेळेस प्रोसेस कुठली अप्लाय केलेली आहे, मेथड्स कुठले अप्लाय केलेले आहेत, टेक्निक कुठले अप्लाय केलेले आहे, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम. ओके. आणि सगळे मानवी ह्युमन बीइंग्स, ऑल द ह्युमन बीइंग, सगळ्यांना वाटतं आहे की आपल्याला ते जाणून घ्यायचं आहे. दॅट इज व्हॉट एनी ह्युमन बीइंग वुड लाईक टू नो, की आपल्या ऍस्पिरेशन्स काय आहेत आणि आपण ते कसे ऍक्च्युअलाइज करणार आहे आपल्या लाईफमध्ये, ते कसे अस्तित्वात किंवा व्हिज्युअलाइज कसे करणार आहे आणि कसे ते अचीव करणार आहे. आपण ऍक्च्युअलायझेशन म्हणजेच काय, ते आपण कसे अचीव करणार आहे आपल्या लाईफमध्ये, जेव्हा आणि त्यासाठी आपण कसं वर्कआउट करणार आहोत, ते कसं वर्कआउट करणार आहोत हे प्रत्येक ह्युमन बीइंगचं जाणून घ्यायला खूप इच्छुक आहे सगळेजण, की आपले ध्येय काय आहेत आणि आपण ते ऍक्च्युअलायझेशन कसे लाईफमध्ये आणणार आहे, व्हिज्युअलाइज कसे करणार आहे आणि ते कसे मिळवणार आहे हे प्रत्येकाला वाटतं आहे आणि प्रत्येकाला इच्छा आहे जाणून घ्यायची. दॅट इज नथिंग बट इट इज अ कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. लक्षात आलेलं आहे का हे? Okay with this? Yes, ma'am. Okay, till here we will see now the एक महत्वाचा मुद्दा आहे की प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हे एक डायग्राम आहे, ती तुम्हाला समजून घ्यायची आहे आणि खूप महत्वाची डायग्राम आहे ती तुमच्या लाईफ मध्ये खूप चेंजेस आणू शकणार आहे. जर तुम्ही प्रत्येक तुम्हाला काहीही काम करायचं असेल किंवा काहीही तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये स्टेजेस असतील वेगवेगळे ते तुम्हाला अचीव करायचे असतील तर फक्त ही प्रोसेस तुम्ही फॉलो करा. प्रत्येक वेळेस ही प्रोसेस जर तुम्ही फॉलो केली सेल्फ एक्सप्लोरेशनची, नक्कीच तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये तुमचे ध्येय काय असतील ते तुम्ही अचीव करू शकताल आणि तुमचं लाईफ हे हॅपी आणि प्रॉस्परस असणार आहे इन कंटिन्युटी मध्ये. खरं ती प्रोसेस आपण बघणार आहोत. खरं त्याच्या अगोदर एक पॉइंट मला क्लिअर करायचा आहे अँड दॅट पॉइंट इज नथिंग बट नॅचरल एक्सेप्टन्स. जेव्हा आपण ही प्रोसेस बघणार आहोत सेल्फ एक्सप्लोरेशनची, एक डायग्राम आहे आणि ती आपल्याला व्हेरी क्लिअर समजून घ्यायची आहे, ती मी उद्याच्या लेक्चरला घेणार आहे. खरं त्याच्या अगोदर त्या प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन मध्ये एक पॉइंट येतो आहे अँड दॅट इज नथिंग बट नॅचरल एक्सेप्टन्स. मग नॅचरल एक्सेप्टन्स पॉइंट घेण्यासाठी मी एक एक्झाम्पल घेतलंय की नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजे नक्की काय आहे ते मला एक सांगायचंय तुम्हाला. नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकता की मी एक एक्झाम्पल घेते, तिथं 3 एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. फूड म्हणजे नक्की काय आहे, त्याचं मेन काय म्हणू शकता की फूड कशासाठी आपण घेतो आहे, वाय वी आर टेकिंग फूड डेली. व्हॉट इज द नॅचरल एक्सेप्टन्स? फूडचं नॅचरल एक्सेप्टन्स काय आहे? आपण डेली इनटेक घेतो आहे फूडचा, तो कशासाठी घेतो आहे? एनर्जी Health टू गेट साठी. एनर्जी कशासाठी And घेतो to आहे? survive. हेल्थ Survive. चांगली राहण्यासाठी, आपली जी बॉडी आहे ती फिट राहण्यासाठी, नर्चर चांगली होण्यासाठी. दॅट इज अ नॅचरल एक्सेप्टन्स. सगळ्यांना माहिती आहे आपण फूड कशासाठी घेतो आहे. दॅट इज अ नॅचरल एक्सेप्टन्स. सिमिलरली वाय वी आर वेअरिंग द क्लोथ, आपण अंगावर कपडे का घालतो आहोत? वाय वी आर वेअरिंग द क्लोथ? Covering of body. Okay, to cover the body, to protect the body, okay, from whatever the cold is there, we are wearing the cloth. So this is naturally accepted आहे, हे naturally accepted आहे for all the human beings. जेव्हा जेव्हा वर्ड फूड येणार आहे, नॅचरली एक्सेप्टेड सगळ्या ह्युमन बिंग साठी काय आहे? टू नर्चर द हेल्थ. क्लोथ काय आहे? फॉर कव्हरिंग द बॉडी. सिमिलरली मोबाईल, हे मोबाईल नॅचरली एक्सेप्टेड आहे ऑल द ह्युमन बिंग, बट हे कशासाठी एक्सेप्टेड आहे? मोबाईल कशासाठी वापरतात? Why mobiles are used? Communication. Communication, sharing something. Okay, so for that mobile is used. So which is naturally accepted by all the human beings at all the places at all the time. So that is the meaning of naturally accepted.
सगळ्या ह्युमन बिंग साठी ते सारखंच आहे. कुठल्याही वेळेला तुम्ही जावा, कुठल्याही रिजन मध्ये जावा, कुठल्याही देशात जावा, दिस ऑल थिंग्स आर नॅचरली एक्सेप्टेड. आणि त्याचं एकच काम आहे, फूड फॉर नर्चरिंग, क्लोथ फॉर कव्हरिंग अँड मोबाईल फॉर कम्युनिकेशन. मग आता मी प्रत्येक ह्याच्यामध्ये और दिलेलं आहे बघा. मग फूड जेव्हा नर्चरिंग हेल्थ आहे, तर अजून एक मी सांगितलेलं आहे, व्हॉट इज दॅट, फूड फॉर टेस्ट. मग काय काय ना वाटत असेल कुठंतरी, कुठल्या तरी काय काय 2-3 मेंबरना वाटत असेल, किंवा 100% लोकांमध्ये काय काय 20%, 10% ह्यांना लोकांना वाटत असेल, द फूड इज ओनली फॉर व्हॉट टेस्ट. फूड इज ओनली फॉर टेस्ट. सगळ्यांना वाटत नाही, काय कायना वाटतं आहे. काय कायना काय वाटतं आहे, क्लोथ इज फॉर रिस्पेक्ट. कॅन एनीवन टेल मी व्हाय क्लोथ इज फॉर रिस्पेक्ट? काय कायना का वाटतं आहे क्लोथ फॉर रिस्पेक्ट? एक्झाम्पल सांगू म्हणजे काय म्हणू शकता का तुम्ही, क्लोथ फॉर रिस्पेक्ट असं का लिहिलेलं आहे इथं? If we wear good clothes, we get Huh? respect. If we wear good clothes, we Huh. get respect. Or if we येस, करेक्ट. आता काय इथे तो म्हटलेला आहे की काय काय ना काय वाटतंय की आपण एकदम चांगले कपडे घातले की काय आहे, श्रीमंत आहे. तो कुठनं तरी म्हणू शकतो आपण की चांगले कपडे घालणे म्हणजे काय आहे, श्रीमंत लोकच चांगले कपडे घालू शकतात, पॉश कपडे घालू शकतात, हायफाय लोक पॉश कपडे घालू शकतात. आणि त्यामुळे काय कायना त्याचा रिस्पेक्ट पण मिळतो आहे. काय कायना वाटतं आहे, सगळ्यांना नाही. इट इज नॉट नॅचरली एक्सेप्टेड. काय कायना वाटतं आहे. मोबाईल कायसाठी आहे, शो ऑफ करण्यासाठी. माझ्याकडे चांगला 5Gचा मोबाईल आहे, ओनली फॉर शो ऑफ. कायकांना तो शो ऑफ साठी दाखवायचा आहे. त्यातलं काही येत तर नसेल, 5G कसं वापरायचं हे माहितच नाही, फक्त बाबा माझ्याकडे 5G मोबाईल आहे, ओनली फॉर शो ऑफ. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट व्हॉट, हिअर यू कॅन अंडरस्टँड नॅचरली एक्सेप्टेड म्हणजे काय आहे, जे सगळ्यांसाठी ऍप्लिकेबल आहे, ऑल द ह्युमन बिंग्स. ते आपल्याला काय करायचं आहे, ऍट ऑल द प्लेसेस, ऍट ऑल द टाइम, फॉर ऑल द रिजन. दॅट इज द वर्ड नॅचरली एक्सेप्टेड. आता नॅचरली एक्सेप्टेड तुमच्या बाबतीत मी काय सांगू शकते आहे की समजा मी म्हटलेलं आहे की ऑल द स्टुडंट्स फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स डोंट अटेंड माय लेक्चर. वेदर इट इज नॅचरली एक्सेप्टेड बाय यू, ऑल ऑफ यू? नॅचरली एक्सेप्टेड आहे का? नो. येस ऑर नो? नो. नो. No. असं कोण शिक्षक सांगेल का, सांगा मला, आपल्या डिव्हिजन मधल्या कोण पण शिक्षक सांगेल का की उद्यापासून तुम्ही लेक्चर माझे अटेंड करू नका? इट इज नॉट नॅचरली एक्सेप्टेड. बट इफ आय टेल that from tomorrow all the students should attend my lecture, it is naturally accepted. So tomorrow onwards all the students should attend all the lecture of all the subject, all the lectures of all the subject. So it is naturally accepted by all the students. नाही लक्षात आलेलं आहे तुम्हाला नॅचरली एक्सेप्टन्स म्हणजे नक्की काय आहे पार्ट? येतोय का? नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजेच काय आहे, ऍप्लिकेबल आहे सगळ्या ह्युमन बिंग साठी, कुठं पण तुम्ही जावा. इट इज ऍप्लिकेबल टू ऑल द ह्युमन बिंग ऍट ऑल द प्लेसेस ऍट ऑल द टाइम. इट इज नॉट गोइंग टू व्हॅरी इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट, जेंडर, मेल ऑर फिमेल, व्हॉट एव्हर, नॅशनॅलिटी. लक्षात आलेलं आहे का? हो. ओके, हाच पार्ट आपल्याला प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन मध्ये वापरायचा आहे. नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजे नक्की काय आहे, त्यासाठी मी हा अगोदर बिट क्लिअर करते आहे. नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजे तिथे तुम्ही म्हणाल नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजे काय आहे, त्या अगोदर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. आणि त्याचीच डेफिनेशन काय आहे की नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजे काय, टोटल एक्सेप्टन्स बाय सेल्फ. आपण स्वतः एक्सेप्ट करणार आहोत, दुसरे पण एक्सेप्ट करणार आहे, नेचर पण एक्सेप्ट करणार आहे, एन्व्हायरमेंट पण, एक्झिस्टन्स पण एक्सेप्ट करणार आहे, विदाउट एनी कंडिशन. देयर विल बी नो कंडिशन टू एक्सेप्ट ऑल दिस. दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड नॅचरल एक्सेप्टन्स. Accepted by self, other, nature, existence, without any condition. And when it is without any condition, that is nothing but the word comes unconditional. Without any condition means unconditional. That is the word unconditional. So that is the meaning of natural acceptance. आलेलं हे जनरल डेफिनेशन आहे नॅचरल एक्सेप्टन्सची.
Okay with this? Yes, ma'am. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. आता आपण इथं थांबूया. We will stop here. Tomorrow again I am going to revise the point natural acceptance. तुमच्याकडनं मला व्ह्यू यायला पाहिजे नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजे नक्की काय आहे आणि सेल्फ एक्सप्लोरेशन चे कंटेंट काय आहे and what do you mean by self exploration. Tomorrow I am going to ask the question related to that. Okay, so revise it. I'm going to upload this PPT also now only. You can revise later in the evening. Tomorrow, if my lecture is there, or the after tomorrow, I'm going to again ask the question related to what I have completed. Clear with this? Yes, ma'am. Okay. Now I'm going to take the presenting. See here, and on the Telegram group, I will directly type it. Roll number, only see the roll number that I am going to speak. Roll number 21. Present आहेत का? Upset. 28. $47, 48, 49, 55, 57, 59, 60. Last is 61, no? Yes, ma'am. What is the last roll number? 61, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, see the absent roll number 21, 28, 47, 48, 49, 55, 57, 59, 60. Okay. Thank you for listening and please revise it. I'm going to ask the question. Thank you.